तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे सापेक्ष वेगनी चर्चा करीशुं। तो सापेक्ष वेग એટલે એક પદાર્થની સાપેક્ષમાં બીજા પદાર્થના વેગને એક પદાર્થના વેગની સાપેક્ષમાં બીજા પદાર્થના વેગને સાપેક્ષ વેગ કહે છે, એવું કહી શકાય। धारो के कोई रोड पर बे वाहन जता हो, धारो के एक कार ए और बीजी कार बी। हवे कार ए कार बी नी तमे बात करिए तो जो अहीं कार ए तमारी नजीक आवशे त्यारे तेनो वेग तमने केवो देखाशे? वधारे देखाशे। पण तमाराथी त्यारे के दूर जशे त्यारे ते नजीक आवे त्यारे वेग केवो जोवा मळे? वधारे जोवा मळे। तो अहींया तमे कार बी में बैठा छो, कार ए तमारी नजीक आवे छे, तो ज्यारे तमे कार बी में बैठा होय अने कार एनो जे तमे वेग मापो ए कोनी सापेक्ष में मापो छो तमे? तो कार बी नी सापेक्ष में मापो छो। तो ये वखते कारनो जे वेग जे छे ए जमीन पर उभेला कोई सी व्यक्ति माटे जो विचारीए तो एनो वेग ए वधारे मापी शके। तो जमीन पर उभेलो व्यक्ति ए कार बी में बैठेला व्यक्ति करतो कार ए नो वेग वधारे मापशे। केम? कारण के स्थिर अवस्था में छे। कार बी ए गति अवस्था में छे। गति अवस्था में होवाथी बंने एक ज दिशा में गति करे छे અને બંને એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોવાના લીધે કાર એનો વેગ કેવો દેખાશે? બોલો, સી વ્યક્તિને કાર એનો વેગ તો વધારે જોવા મળશે, બી વ્યક્તિને કાર એનો વેગ કેવો જોવા મળે? ઓછો જોવા મળે। એવી ને એવી આપણે એક બીજી શક્યતા લઈએ। ધારો કે આ કાર એ છે અને આ બીજી કાર બી છે અને જમીન ઉપર વ્યક્તિ ઊભો જે છે સી છે। હવે ધારો કે કાર એ આ દિશામાં જાય છે, કાર બી ધારો કે આ એની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે। હવે કાર બીમાં બેઠેલો વ્યક્તિ અને જમીન ઉપર ઊભેલો વ્યક્તિ એ કાર એનો વેગ માપે છે। તો એ વખતે તમને શું જોવા મળશે? ઝડપ તો બધાની સરખી જ હતી, પહેલાં જેટલી ઝડપ હતી એ ઝડપથી ગતિ કરે, પણ બંનેની દિશાઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે। તો એ વખતે કાર બીના વ્યક્તિને કાર એનો વેગ વધારે જણાશે। કોની સાપેક્ષમાં? તો સીની સાપેક્ષમાં। અહીંયા સી વધારે વેગ અનુભવે છે, અહીંયા બી વધારે વેગ અનુભવે છે। તો કહેવાનો મતલબ એ पहला जेटला ज वेग होवा छतां दिशाओना लीधे तथा स्थानना लीधे अहीं आपणे वेग जे जोवा मळे छे ए वेगने आपणे कयो वेग कहीशुं? तो सापेक्ष वेग कहीशुं। तो फरी एकवार बोली जाऊं छुं। अहीं आपणे कार ए लीधी छे, कार बी अने जमीन उपर ऊभेलो व्यक्ति। कार ए, कार बी अने जमीन उपर ऊभेलो व्यक्ति। अहीं कार ए अने कार बी एक ज दिशामां गति करे छे। अहीं कार ए अने कार बी बे परस्पर विरुद्ध दिशामां गति करे छे। जमीन पर उभेलो व्यक्ति वेग मापे छे अने कार बी में बैठेलो व्यक्ति वेग मापे छे। अहींया पण जमीन पर उभेलो व्यक्ति वेग मापे छे अने कार में बैठेलो व्यक्ति वेग मापे छे। कोनो वेग मापे छे? तो कार ए नो वेग मापे छे। तो ज्यारे बंने एक ज दिशामां गति करता होय त्यारे बी में बैठेलो व्यक्ति ए कार ए नो वेग केवो मापशे? तो ओछो मापशे। कोनी सापेक्षमां? तो सी नी सापेक्षमां। धारो के बी वडे मपाता वेगने आपणे वीबी वडे दर्शावीए, सी वडे मपाता वेगने वीसी वडे दर्शावीए। तो आ कंडीशननी अंदर एनो वेग जे छे बी वडे मपायेला वेग वीबी नी किंमत ए सी वडे मपायेला वेग वीसी करतो केवी हशे? तो ओछो हशे। मापीए छे आपणे कार एनो ज वेग। हवे फरी पाछो आपणे एनी ज कंडीशन लईए, बंनेना पहेला जेटला वेग हता एटला ज वेग राखीए छीए, परंतु हवे कार बी में बैठेलो व्यक्ति ज्यारे कार एनो वेग मापे, जमीन पर उभेलो व्यक्ति ज्यारे कार एनो वेग मापे, तो ये वखते जे मपाता वेग जे छे ए बी वडे मपायेलो वेग वीबी वडे दर्शावीए, सी वडे मपायेला वेगने आपणे वीसी वडे दर्शावीए, तो ये वखते वीबी ग्रेटर देन वीसी थशे। तो वेग तो एनो ए ज छे, कार एनो वेग तो एनो ए ज छे, छतां पण अहींया जे अनुभवाता वेग केवा छे? जुदा जुदा छे। केम? कारण के एनी गतिओ केवी छे? तो सापेक्ष गतिओ छे अहींया। तो आम सापेक्ष गतिना लीधे जे वेग उत्पवे तेना आपणे कयो वेग कहीशुं? तो सापेक्ष वेग कहीशुं। शुं कहीशुं? सापेक्ष वेग। तो आवा सापेक्ष वेग माटे આપણે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર મેળવ્યું કે જે અંતર કાપે તો સાપેક્ષ વેગથી પદાર્થો જે અંતર કાપે, સાપેક્ષ વેગથી પદાર્થો જે અંતર કાપે તે અંતરને સાપેક્ષ અંતર કહે છે। હવે એ સાપેક્ષ અંતર શોધવા માટે આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે કાર એનો વેગ વીએ છે તથા કાર બીનો વેગ
વીબી છે. ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમય એટલે શરૂઆતની સ્થિતિ માટે કાર એ અને કાર બીના સાપેક્ષ સ્થાન એના આપણે શેના વડે દર્શાવીએ? કાર એ માટે આપણે એક્સ એ વડે દર્શાવીએ તો એક્સ એ 0 સમયનું સ્થાન એટલે એક્સ એ 0 અને એક્સ બી 0 છે. તો જો એક પરિમાણમાં જો કહીએ તો એક્સ અક્ષને અનુલક્ષીને, કયા અક્ષને અનુલક્ષીને? એક્સ અક્ષને અનુલક્ષીને જ આપણે વાત કરીએ છીએ. તો એક્સ અક્ષને અનુલક્ષીને ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયની સ્થિતિ બતાવી લખીએ. જો ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયની સ્થિતિ જો દોરીએ તો ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયની સ્થિતિ માટે તો અહીંયા અંતર એક્સ લઈએ અથવા તો અહીંયા આપણે સ્થાન બતાવીએ તો અહીંયા જો ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયે આપણે આ એક્સ ઉગમ બિંદુ 0 અહીંયાથી આ જે અંતર જે છે તેને આપણે એક્સ એ 0 વડે દર્શાવીએ. અહીંયા કાર એ છે ઊભી છે, અહીંયા કાર બી છે. આ અંતર જે છે શરૂઆતનું અંતરને આપણે એક્સ બી 0 વડે દર્શાવીશું અને આ જે શરૂઆતનું જે સાપેક્ષ સ્થાન જે છે આ સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કહેવાય. શું કહેવાય? સાપેક્ષ સ્થાનાંતર. તો સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેટલું થશે બોલો? એક્સ બી 0માંથી એક્સ એ 0 બાદ કરો તો આટલું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર જોવા મળે. તો આમ ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ટી ઇક્વલ ટુ 0 સમયે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેટલું થશે બોલો? એક્સ બી 0 માઇનસ એક્સ એ 0 છે. હવે જો બંને કાર ગતિ કરે છે, એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે એટલે કે ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કાર એક આપેલ અંતર તો કાર એક આપેલું અંતર કેટલું થશે બોલો? તો વેગ ગુણ્યા સમય, કારણ કે અંતર બરાબર શું લખાય? વેગ ગુણ્યા સમય. કાર એનો વેગ કેટલો છે? તો વી એ છે. સમય કેટલો? ટી. તો એનો મતલબ કે આટલું અંતર કાપ્યું. તો ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કાર એનું સ્થાન એના આપણે શેના વડે દર્શાવીએ? તો એક્સ એ ટી વડે દર્શાવીએ. તો શરૂઆતનું સ્થાન તો તમને ખબર છે કે એક્સ એ 0, એમાં વધારાનું અંતર તમારે શું કરવું પડે? ઉમેરવું પડે. તો વી એ ઇન્ટુ ટી. તો ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કાર એનું સ્થાન કેટલું થશે? તો એક્સ એ જેટલું થશે. બરાબર. એ જ રીતે ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કાર બીનું સ્થાન જો લખીએ તો એ વખતે અહીંયા આપણે શું લખીશું? એક્સ બી ઇન્ટુ ટી બરાબર. અહીંયા પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું? તો એક્સ બી 0 હતું. કાર ટી વી બી જેટલા વેગથી ગતિ કરે છે, ટી સમયમાં વધારાનું અંતર કેટલું કાપે? તો વી બી ઇન્ટુ ટી કાપે કે નહીં? તો જો અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરીએ તો આવી જોવા મળે. ધારો કે આ કાર એ સ્થાને હતી, શરૂઆતમાં અહીંયા હતી, આ કાર એ હતી, અહીંયા આ કાર બી હતી. કાર એ ગતિ કરતી અહીંયા આવી ગઈ, આ એનું નવું સ્થાન. કાર બી ગતિ કરતી અહીંયા આવે છે તો આ એનું નવું સ્થાન. આટલેથી આ જે નવું સ્થાન મળ્યું એને આપણે શું કહીશું? તો એક્સ એ ટી કહેવાય. શું કહેવાય? આ જે નવું સ્થાન મળ્યું એને શું કહીશું? એક્સ એ ટી કહીશું. આટલેથી આ જે નવું સ્થાન જે મળ્યું એને આપણે શું કહીશું? તો એક્સ બી ટી કહીશું. તો પછી આ કાર એ સ્થાને આવી, ટી સમયે એ સ્થાને આવી, અથવા આપણે એ ડેશ સ્થાન કહીએ, આને બી ડેશ સ્થાન કહીએ. તો આ નવા સ્થાન થયા. આ નવા સ્થાન વચ્ચેનું જે અંતર જે છે એ ટી સમયનું શું કહેવાય? સ્થાનાંતર. તો આ ટી સમયનું સ્થાનાંતર છે. તો ટી સમયનું સ્થાનાંતર આટલું મળે. હવે ટી સમયનું સ્થાનાંતર મેળવવું હોય તો એક્સ બી ટીમાંથી એક્સ એ ટી શું કરવા પડે? બાદ કરવા પડે. તો ટી સમયનું સ્થાનાંતર ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે સ્થાનાંતર એને આપણે એક્સ બી એ વડે દર્શાવીએ અને એક્સ બી એ બરાબર શું લખીશું? એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટી. એક્સ બી ટીની કિંમત કેટલી તો તમને ખબર છે? એક્સ બી 0 વત્તા વી બી ટી. આ એક્સ બીની કિંમત છે.
एक्स ए ની કિંમત કેટલી તો एक्स ए 0 વત્તા VAT આ एक्स ए ની કિંમત છે। હવે આનો તફાવત લઈએ તો શું લખીશું एक्स बी 0 માઇનસ एक्स ए 0 વત્તા VBT માઇનસ VAT આમાંથી ટી કોમન કાઢો एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 आमांथी VB कॉमन काढीए अथवा टी कॉमन काढीए तो VB माइनस VA इंटू टी। तो टी इक्वल टू टी समय सापेक्ष स्थानांतर शोधवुं होय तो आ एक्स बी ना मूल्यमांथी एक्स ए नुं मूल्य शुं करवुं पड़े बाद करवुं पड़े। आ एक्स बी नुं मूल्य छे एमांथी आ एक्स ए नुं मूल्य बाद करो એટલે આ વધેલું જે અંતર જે છે એ વધેલા અંતરને આપણે ટી સમયનું સ્થાનાંતર કહીશું। તો ટી સમયનું સ્થાનાંતર एक्स बी ए बराबर एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। एक्स बी टी ની કિંમત તમને ખબર છે एक्स बी टी ની કિંમત કેટલી છે તો एक्स बी 0 વત્તા VBT। एक्स ए टी ની કિંમત કેટલી છે તો एक्स ए 0 વત્તા VAT। એ કિંમત આપણે આ સૂત્રમાં મૂકી દીધી। चलो आ सूत्र में मूकी दिए तो एक्स बी की किंमत मूकी आ एक्स ए की किंमत मूकी आ बे पदों नजीक लावी दीधा। आ बे पदों नजीक लावी दीधा वच्चे निशानी माइनस है तो अहींया आम आवशे माइनस अहींया पण शुं आवशे माइनस। आ बेमांथी टी कॉमन काढी दईए तो एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 VB माइनस VA इंटू टी। चलो ख्याल आवी गयो एटला सुधी। हवे अहींया ध्यान आपो जे आ एक्स बी 0 माइनस एक्स ए टी ए शुं छे बोलो तो हवे आपणे लखी दईए तो एक्स बी ए शुं लखाय टी समये कार बी નું કાર ए ની સાપેક્ષમાં સ્થાનાંતર। ત્યાર પછી एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 आ શું છે બોલો તો टी इक्वल टू 0 સમયે કાર बी નું कार ए ની સાપેક્ષમાં સ્થાનાંતર। ત્યાં પછી VB માઇનસ VA શું છે તો VB માઇનસ VA એ કાર B નો કાર A ની સાપેક્ષમાં વેગ। तो VB माइनस VA कार B नो कार A ની સાપેક્ષમાં વેગ એટલે આવું લખાય VBA બરાબર VB માઇનસ VA લખાય। એ જ રીતે ધારો કે VAB હોય તો શું લખાય બોલો તો VA માઇનસ VB। આને શું કહેવાય કાર A નો કાર B ની સાપેક્ષમાં વેગ। तो VAB बराबर जो अहीं आपणे माइनस कॉमन काढीए तो VB माइनस VA थाय अने VB माइनस VA तो VB माइनस VA बराबर शुं लखीशुं माइनस VBA लखाय। शुं लखाय माइनस VBA। तो VAB बराबर माइनस VBA थाय। आ खास याद राखवानुं। आम VAB अने VBA ની દિશાઓ પરસ્પર કેવી હોય વિરુદ્ધ હોય આટલું યાદ રાખવાનું। VAB અને VBA ની દિશાઓ परस्पर विरुद्ध है। बीजू याद रखवानुं तमारे VAB और VBA वच्चेनो खूणो केटलो होय तो VAB और VBA वच्चेनो खूणो 101 कारण के बंने दिशाओं परस्पर विरुद्ध है। दिशाओं परस्पर विरुद्ध होय एकनी दिशा आम होय तो बीजानी दिशा आम होय तो आ खूणो केटलो बने 180 अंश बने। केटलो बने 180 अंश बने। तो VAB और VBA वच्चेनो खूणो जो पूछे तो केटलो जवाब आवशे 180 अंश है। केटलो छे 180 अंश है। तो आ तमारे याद राखवानुं। त्यार पछी VAB और VBA नो सरवाळो करीए तो VAB वत्ता VBA आनो जो सरवाळो करवामां आवे तो सरवाळो केटलो थई जशे तो शून्य थाय कारण के आना तमे आ बाजू लई जाओ तो माइनस है तो आ बाजू जाए प्लस और अहींया शुं रहेशे 0 रहेशे। आवुं लखाय ने VAB वत्ता VBA बराबर आना आपणे उपाड़ीने आ बाजू लई गया तो इज इक्वल टू शुं थई जशे 0 थई जशे। तो आ पण तमारे खास याद राखवानुं। त्यार पछी VAB और VBA ना मूल्यों जो लीए तो VAB नुं मूल्य एटले मोड करी दीए तो मूल्य अहींया मोड करीए तो VBA तो VAB और VBA ना मूल्यों केवा होय छे समान होय छे। तो VAB मूल्य करवा माटे मोड लईए
તો આ માઇનસ એ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. તો VAB અને VBA ના મૂલ્યો સમાન હોય છે. શું હોય છે? સમાન હોય છે. તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. હવે આપણે જો વાત કરીએ તો આના જુદા જુદા આલેખોની વાત કરીએ તો સાપેક્ષ સ્થાનાંતર માટેના આલેખો કેવા આવે તો એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો એના જુદા જુદા કિસ્સાઓ આપણે વિચારીશું. તો એના જુદા જુદા કિસ્સાઓ લઈએ. સાપેક્ષ સ્થાનાંતરનું સૂત્ર આપણને મળી ગયું. XBA બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? તો હવે આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું. XB માઇનસ XA લખાય. XB માઇનસ XAની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? XB0 માઇનસ XA0 વત્તા અહીંયા VB માઇનસ VA ઇન્ટુ T. આ રીતે લખાય. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આના માટે આ વેગના મૂલ્યોને અનુરૂપ આના આલેખો કેવા આવશે એની આપણે વાત કરી દઈએ. તો એના જુદા જુદા કિસ્સાઓની જો વાત કરીએ તો એક આપણે લઈએ VB બરાબર VA. પહેલો કેસ, જો VB બરાબર VA હોય તો સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેટલું રહેશે એની આપણે વાત કરીએ. તો જ્યારે VB બરાબર VA હોય તો તમને ખબર છે કે VB બરાબર VA તો XBAની કિંમત કેટલી મળશે બોલો? તો XBA બરાબર XB માઇનસ XA બરાબર શું લખીશું? XB0 માઇનસ XA0 વત્તા VB માઇનસ VB ઇન્ટુ T. ખબર પડી ને કેમ મેં VB માઇનસ VB લખ્યા? કારણ કે VB બરાબર VA છે એટલે આ VB તો ઉડી જશે. VB ઉડી જાય એટલે આ તો 0 ઇન્ટુ T એટલે 0 થઈ જશે. તો આના બરાબર શું લખીશું બોલો? XB0 માઇનસ XA0. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો એટલા સુધી? તો જેટલું અંતિમ સ્થાનાંતર છે, પ્રારંભિક સ્થાનાંતર છે, તો અંતિમ સ્થાનાંતરના પ્રારંભિક સ્થાનાંતરના મૂલ્યો કેવા? તો સમાન રહેશે. તો સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેવું રહે છે? અચળ રહે છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપો, આપણે X વિરુદ્ધ Tનો આલેખ દોરીએ. સાપેક્ષ સ્થાનાંતર માટે આના માટે જો આપણે X વિરુદ્ધ Tનો આલેખ દોરીએ તો X વિરુદ્ધ Tનો આલેખ કેવો આવશે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો અહીંયા આપણે X લઈએ, અહીંયા T લઈએ. જો શરૂઆતમાં આ કાર એનું સ્થાન છે, શરૂઆતમાં કાર બીનું સ્થાન છે. કારણ કે આપણે આ રીતે દોરીએ તો પહેલી કાર B બતાવી દે. અહીંયા કાર A, અહીંયા કાર B. આગળવાળી કાર કઈ? B. પાછળવાળી કાર કઈ છે? A છે. તો પછી કાર એનું અંતર સાપેક્ષ સ્થાન કેટલું છે? તો આનું મૂલ્ય નાનું છે. આનું મૂલ્ય આપણે મોટું રાખી દઉં. તો અહીંયા પણ જુઓ, કાર એનું મૂલ્ય આપણે નાનું રાખીએ છીએ, કાર બીનું મૂલ્ય મોટું રાખીએ છીએ. આટલેથી આટલું અંતર જે કહેવાય ને XA0 કહેવાય. આટલેથી આટલું જે અંતર છે ને એને શું કહેવાય બોલો? તો XB0 કહેવાય. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? કેવી ગતિ છે? અચળ વેગી ગતિ છે. અચળ વેગી ગતિ માટે X વિરુદ્ધ Tનો આલેખ દોરીએ તો આલેખ આમ સુરેખ આવે કે નહીં? તો આલેખો મેં તમને સમજાયા છે. X વિરુદ્ધ Tનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો અચળ વેગી ગતિ માટે X વિરુદ્ધ Tનો આલેખ કેવો હશે? તો સુરેખ હશે. સમય સાથે સ્થાનમાં વધારો થાય છે પણ વેગ કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. તો એ રીતે આ B માટેની જો વાત કરીએ તો B માટે પણ આલેખ કેવો રહેશે? તો આમ સુરેખ રહેશે. હવે જુઓ, બંનેના વેગ સરખા. આ આલેખનો ઢાળ એટલે આલેખના ઢાળના વેગ કહેવાય ને. આપણે tan θ લેતા યાદ હોય તો આગળની થિયરીમાં આપણે ભણાવી દીધું તમને કે આલેખનો ઢાળ એ શું કહેવાય? વેગ કહેવાય. એનું તમને મેં ઓબ્જેક્ટિવ પણ સોલ્વ કરવા આપ્યું હતું. તો એનો મતલબ શું થયો? આલેખનો ઢાળ એ શું કહેવાય? વેગ કહેવાય કે નહીં? તો આનો ઢાળ અને બીજો તમે રેખાખંડ દોરો, એનો ઢાળ, બંનેના ઢાળ કેવા રાખવા પડે? સરખા રાખવા પડે કે નહીં? કેમ સરખા ઢાળ રાખ્યા બોલો? કારણ કે શરત જ લખી છે આપણે કઈ? VB બરાબર VA. બંનેના વેગ સરખા તો ઢાળ પણ કેવા હોય? સરખા હોય. હવે ઢાળ સરખા તો આ T=0 સમયનું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કહેવાય. અહીંથી આપણે માપીએ ને, આ બે વચ્ચેનું અંતર માપો તો આ T=0 સમયનું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કહેવાય. હવે કોઈ પણ બિંદુ માટેનું તમે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર લો તો આ બધા જ રેખાખંડોની લંબાઈ કેવી હશે? સરખી હશે. અને આ બધા જ રેખાખંડોની લંબાઈ સરખી છે એનો મતલબ એ થયો કોઈ પણ સમયે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેવું રહે છે? અચળ રહે છે. માટે અહીંયા તમે વિચારો તો આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો કે આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો કે આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો, દરેક સામેના બે બિંદુઓ માટે રેખાખંડની તમે લંબાઈ માપો તો આ બધા જ રેખાખંડોની લંબાઈ કેવી રહે છે? સરખી રહે છે. અને બધા જ રેખાખંડોની લંબાઈ સરખી રહે છે એનો મતલબ એ થયો T સમયે સાપેક્ષ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેવું રહે? અચળ રહે. બરાબર? ધારો કે આપણે લઈએ કે આ કાર A છે, તો જો પ્રેક્ટિકલ કરવો હોય ને તો આ રીતે કરી શકાય. જો આ કાર A અને પાછળ જે કાર B છે,
બંને ગતિ કરે છે, બરાબર. હવે કાર થોડીક મોટી છે, આપણે નાની કારો લઈએ. તો એક કાર એ અને બીજી કાર આપણે બી લઈએ. તો જો આ કાર એ, બરાબર, અને આ બીજી કાર બી છે. આ શરૂઆતની t=0 સમયની સ્થિતિ છે. બંનેના વેગ સરખા છે, તો ભાઈ સરખા સમયમાં સરખું જ અંતર આમ કાપે કે નહીં? પહેલાં આ બે વચ્ચે જેટલું અંતર હતું એટલું જ ગતિ કરતાં કરતાં આગળ વધે ત્યારે પણ આ બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું રહેવાનું? સરખું રહેવાનું. કેમ? કારણ કે બંનેનો વેગ સરખો છે, માટે સરખા સમયમાં અંતર કેવું કાપે છે? સરખું કાપે છે. તો આ શરૂઆતની સ્થિતિ કહેવાય. આ શરૂઆતની સ્થિતિને આપણે શું કહીશું? બોલો, xb0 - xa0 કહીશું. જો ના દેખાય તો ફરી આપણે એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે તમને સમજાવી દઈએ. આ કાર એ અને આ કાર બી. ચલો, હવે આ શરૂઆતની સ્થિતિ છે, તો આ જે શરૂઆતનું અંતર એ શું કહેવાય? બોલો, xb0 - xa0 કહેવાય. આને શું કહેવાય? xb0 - xa0. હવે ચલો, આ કાર ગતિ કરે, બંનેના વેગ સરખા છે, તો સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપશે કે નહીં? આમ સરખા સમયમાં જો સરખું અંતર કાપે તો શું થશે? બોલો, આ ટી સમયની સ્થિતિ થઈ. એ વખતે પણ આ જે મૂલ્ય મળશે એ કેવું હશે? તો પહેલાં શરૂઆતમાં હતું એટલું જ મૂલ્ય મળશે. તો એનો મતલબ એ થયો સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેવું રહે? અચળ રહે. ક્યારે? બંને પદાર્થોના વેગ સમાન હોય ત્યારે. પદાર્થ તરીકે આપણે કાર લીધી છે અહીંયા, તો બંને કારના વેગ સમાન હોય તો સાપેક્ષ અંતર કેવું રહેશે? સમાન રહેશે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો એટલા સુધી? ઓકે. હવે આપણે બીજી શક્યતા લઈએ. તો શક્યતા નંબર 2. હવે શક્યતા નંબર 2 ની અંદર ધારો કે તમને એવું આપ્યું હોય કે VA < VB. આગળવાળી કારનો વેગ વધારે છે અને પાછળવાળી કારનો વેગ ઓછો છે, તો શું થશે? બોલો, પેલી આગળવાળી કાર આગળના આગળ વધતી જશે, પાછળવાળી કાર શું રહેશે? પાછળ. જેનો વેગ વધારે એનો ઢાળ વધારે, આટલું યાદ રાખવાનો. ઢાળ વધારે લેવાનો. જેનો વેગ વધારે હોય એનો ઢાળ કેવો લેવાનો? વધારે લેવાનો. અને જેનો વેગ ઓછો હોય એનો ઢાળ કેવો લેવાનો? ઓછો લેવાનો. આટલું યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખશો? બોલો, જેનો વેગ વધારે હોય એનો ઢાળ વધારે હોય, જેનો વેગ ઓછો હોય એનો ઢાળ કેવો હોય? ઓછો હોય. તો અહીંયા આપણે બિંદુ A લઈએ, અહીંયા આપણે બિંદુ B લઈએ. એટલે કે આ અંતર જે છે એને શું કહેવાય? બોલો, xa0. આટલેથી આ અંતર શું કહીશું? બોલો, તો xb0. શરૂઆતની સ્થિતિ બતાવી દીધી. ચલો, કાર એનો ઢાળ તમારે ઓછો લેવો પડે કે નહીં? ઢાળ ઓછો લઈએ તો આમ નમતો રાખવાનો. એટલે તમારે ટીના અક્ષ તરફ નમાવો એટલે ઢાળ ઓછો થઈ જશે. એક્સના અક્ષ તરફ નમાવો તો પછી ઢાળ વધી જશે. તો આનો ઢાળ ઓછો રાખી દીધો, તો એની સાપેક્ષમાં આનો ઢાળ વધારવો પડે. તો પછી જેમ જેમ અંતર વધે તેમ તેમ સાપેક્ષ અંતર શું થતું જશે? વધતું જશે. તો VA < VB માટે જો લખીએ તો જેમ જેમ સમય પસાર થાય તેમ તેમ બે પદાર્થો વચ્ચેનો સાપેક્ષ અંતર વધતું જાય છે. તો બંને પદાર્થો વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર શું થતું જાય? વધતું જાય. તમે આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો, પછી આ બે સામસામેના બે બિંદુ માટે તમે આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો, સામસામેના બે બિંદુ માટે આ રેખાખંડની લંબાઈ માપો. તો જેમ જેમ સમય વધતો જાય છે તેમ તેમ રેખાખંડની લંબાઈ વધતી જાય છે. જુઓ, અને રેખાખંડની લંબાઈ વધે છે, આ રેખાખંડની લંબાઈ એ જ સાપેક્ષ અંતર. તો સાપેક્ષ અંતર શું થતું જાય છે? વધતું જાય છે. તો આમ જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય તેમ તેમ સાપેક્ષ અંતર વધતું જાય છે. તો જો આવી બે કાર આપી દીધી, બરાબર. આ શરૂઆતની સ્થિતિ છે. આનો વેગ વધારે છે, આનો વેગ ઓછો છે. તો ચલો, આનો વેગ ઓછો રાખવાનો, આનો વેગ વધારે રાખવાનો. તો જો આનો વેગ હું વધારે રાખું છું, આનો વેગ ઓછો રાખું, તો તમે વિચારો સાપેક્ષ અંતર વધ્યું કે ના વધ્યું? તો અહીંયા સાપેક્ષ અંતર શું થઈ જશે? વધી જશે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો એટલા સુધી? તો VA < VBમાં આવું તમને જોવા મળે. હવે આપણે ત્રીજી શક્યતા લઈએ. ત્રીજી શક્યતાની અંદર શું કરીશું? બોલો, તો VA < VB હોય, પાછળવાળી કારનો વેગ વધારે હોય, આગળવાળી કારનો વેગ ઓછો હોય. તો તેના માટે આપણે હવે શું કરીશું એની ચર્ચા કરી લઈએ. તો VA < VB માટે એનો જો આલેખ દોરીએ તો એનો આલેખ આપણને આ રીતે મળશે. અહીંયા આપણે બિંદુ A લઈએ, અહીંયા બિંદુ B લઈએ, એટલે કે આ કાર Aનું સ્થાન, આ કાર Bનું શરૂઆતનું સ્થાન. આ બંનેના શરૂઆતના સ્થાન આપણે બતાવી દીધા. અને આપણે શું કહીશું? બોલો, XAO. આને આપણે શું કહીશું? XBO કહીશું.
ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. આ શરૂઆતની સ્થિતિ છે. હવે જેનો વેગ વધારે એનો ઢાળ વધારે રાખવાનો. ઢાળ વધારવા માટે તમારે કયા અક્ષ તરફ નમાવવાનો? આ લેખનો એક્સ અક્ષ તરફ નમાવવાનો. અને ઢાળ ઘટાડવા માટે કયા અક્ષ તરફ નમાવવાનો? ટીના અક્ષ તરફ નમાવવાનો. આ ટીનો અક્ષ છે, આ એક્સનો અક્ષ છે. તો ઢાળ વધારવા માટે આપણે કયા અક્ષ તરફ નમાવીશું? આ લેખને એક્સના અક્ષ તરફ. તો આનો ઢાળ વધારવાનો છે તો આને આમ નમાવો. આનો ઢાળ ઘટાડવાનો છે તો આને આમ નમાવો. આનો ઢાળ ઓછો, આનો ઢાળ વધારે. આ રીતે થાય. તો આ છેદ બિંદુ મળ્યું. શું મળ્યું? છેદ બિંદુ. તો આ બિંદુ આગળ શું થશે? ઓવરટેક થાય. શું થાય? ઓવરટેક. આ બિંદુ આગળ શું જોવા મળશે? ઓવરટેક જોવા મળશે. અને એ વખતનો જે સમય છે ને, આ સમય ટી, એને આપણે ઓવરટેક ટાઈમ કહીશું. શું કહીશું? ઓવરટેક ટાઈમ. તો હવે અહીંયા સમજી લઈએ. ધારો કે આ કાર એ છે, આ કાર બી છે, બંને ગતિ કરે છે. આનો વેગ વધારે લેવાનો, આનો વેગ ઓછો લેવાનો. જો અહીંયા ધ્યાન આપજો. તો આ કારનો વેગ વધારે છે, આ કારનો વેગ ઓછો છે. પાછળવાળી કારનો વેગ વધારે હોય, આનો વેગ ઓછો હોય તો શું થશે? જેમ જેમ અંતર્વત સમય પસાર થતો જશે તેમાં કાર નજીક આવશે. પછી આ રીતે ઓવરટેક કરીને પછી આગળ નીકળી જશે. તો ફરી અહીંથી આપણે સમજી લઈએ. ધારો કે આ કાર એ અને આ કાર બી છે. ચલો દેખાય છે ને? શરૂઆત આ કારનો વેગ ઓછો, આ કારનો વેગ વધારે છે. જો અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ કારનો વેગ વધારે છે માટે સમય સાથે સાપેક્ષ અંતર ઘટતું જશે. પછી આ આગળ જશે, પછી અંતર વધતું જશે. તો શરૂઆતમાં સાપેક્ષ અંતર ક્રમશઃ ઘટતું જાય છે. ઘટીને કેટલું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. અને પછી શું થવા લાગશે? ઓવરટેક પછી ક્રમશઃ વધવા લાગશે. શું થવા લાગશે? વધવા લાગશે. તો VA ગ્રેટર દેન VB માટે શું લખીશું? શરૂઆતમાં બે કાર વચ્ચેનું, એટલે કે બે પદાર્થો વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર ઘટીને શૂન્ય થાય છે. અને કાર એ કાર બીનો, એટલે કે પદાર્થ એ પદાર્થ બીનો શું કરે છે? ઓવરટેક કરે છે. જ્યારે સાપેક્ષ અંતર શૂન્ય થાય ત્યારે કાર એ કાર બીનો ઓવરટેક કરે છે. કાર એ કાર બીનો ઓવરટેક કરે છે. અને તે વખત જ્યારે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર શૂન્ય થાય તે સમયને ઓવરટેક ટાઈમ કહે છે. ઓવરટેક બાદ બે કાર વચ્ચેનું, એટલે કે બે પદાર્થો વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર વધે છે. બે પદાર્થો વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર વધે છે. ઓવરટેક વખતે એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટીની કિંમત કેટલી થઈ જશે? 0 થઈ જશે. કારણ કે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર શૂન્ય થાય છે. એટલે એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટી બરાબર 0. પણ એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટીનું કિંમત તમને ખબર છે. એક્સ બી 0 માઇનસ એક્સ એ 0 વત્તા અહીંયા આપણે શું લખીશું? VB માઇનસ VA ઇન્ટુ ટી બરાબર 0. તો આખું પદ આપણે આના બરાબર એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટીની કિંમત આપણે આગળના સૂત્રમાં ભણી ચૂક્યા ને આગળ. એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટીની સૂત્ર આ છે. જુઓ, એક્સ બી માઇનસ એક્સ એ બરાબર એક્સ બી 0 માઇનસ એક્સ એ 0 વત્તા VB માઇનસ VA ટી. અહીંયા VA ટી, VB માઇનસ VA ટી, આ આપણું સૂત્ર છે. એ સૂત્રની અંદર આપણે શું લખીશું? એક્સ બી ટી માઇનસ એક્સ એ ટીની કિંમત 0 લઈ લઈએ એટલે આખા પદની કિંમત 0 થાય. હવે આખું આ પદનું આ બદ લઈ જાઓ તો માઇનસ નિશાની આવશે. તે પદને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ. ચલો એ પદને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો આવું લખાય ને? VB માઇનસ VA ઇન્ટુ ટી
बराबर आ पदने उपाड़ीने आ बाजु लावो तो माइनस एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। हवे आने आपणे आटला वडे भागी दीए तो टी बराबर शुं लखीशुं बोलो माइनस एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 भाग्या शुं लखीशुं वी बी माइनस वी। तो आ जे सूत्र मळ्युं ए ओवरटेक टाइम शोधवा माटेनुं सूत्र कहेवाय। शुं कहेवाय? ओवरटेक टाइम जो शोधवो होय तो तमे आ सूत्रनी मददथी शोधी शको। तो ज्यारे पाछळवाળી कारनो वेग वधारे होय આગળવાળી कारनो वेग ओछो होय त्यारे शुं थशे शरूआतमां सापेक्ष अंतर घटशे અને ત્યારબાદ સાપેક્ષ અંતર શૂન્ય થાય। સાપેક્ષ અંતર શૂન્ય થયા પછી સાપેક્ષ અંતર ક્રમશઃ વધે અને આમ વધતું જશે। તો જ્યારે સાપેક્ષ અંતર શૂન્ય થાય એ વખતે જે સમય મળે એ સમયને આપણે ઓવરટેક ટાઈમ કહીશું। જો ઓવરટેક ટાઈમ શોધવો હોય તો તેના માટેનું આ સૂત્ર છે। તો આ રીતે તમે ઓવરટેક ટાઈમ શોધી શકો। હવે આપણે ચોથો કેસ વિચારીએ, કેસ નંબર 4। તો केस नंबर 4 VA बराबर माइनस VB, VA बराबर माइनस VB अथवा तो कोई एक VA बराबर आपणे VA लईए और VB बराबर माइनस VB लईए। टूंक में VA एटले के कार ए कार बी परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करती होय तो कार ए अने कार बी परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करती होय चलो कार ए कार बी परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करती हो तो तमे शुं कहेशो बोलो? तो चलो कार ए कार बी बंने परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करे। जो अहींया ध्यान आपजो, आ कार ए छे ने आ कार बी छे, बंने परस्पर विरुद्ध दिशा में आम गति करे। जो एकनो वेग आपणे धन लीधो, जो एकनो वेग धन लीधो ए एक्स अक्षनी धन दिशा, तो बीजानो वेग ऋण लीधो जे एक्स अक्षनी ऋण दिशा। तो एकनो वेग आपणे धन लीधो छे ने बीजानो वेग ऋण लीधो छे तो ए प्रमाणे तमारे विचारवानुं रहेशे। तो जो अहींया ध्यान आपजो, आ कार ए कार बी जो परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करे आम गति करते जेम जेम करती जशे तेम तेम शुं थशे सापेक्ष अंतर घटतुं जशे। सापेक्ष अंतर घट्या पछी एकबीजाने शुं करशे क्रॉस करशे। क्रॉस कर्या पछी क्रमशः सापेक्ष अंतर शुं थतुं जाय वधतुं जाय। तो ज्यारे क्रॉस थाय त्यारे सापेक्ष अंतर केटलुं होय? शून्य होय। क्रॉस पछी सापेक्ष अंतर वधे, क्रॉस पहेला सापेक्ष अंतर घटे, क्रॉस पछी सापेक्ष अंतर वधे छे। तो आना माटे तमे शुं लखशो बोलो? तो एनो पहेला आपणे आलेख दोरी दईए, एक्स विरुद्ध टी नो आलेख दोरीए। अहींया कार ए माटे लईए VA, अहींया कार बी माटे सॉरी आ कार ए कार बी, आनो वेग धन लेवानो तो आलेख आम दोरवो पड़े, आनो वेग ऋण तो आम आलेख दोरवो पड़े। ऋण वेग ऋण होय तो एना माटे आलेख कया चरणमां जवो जोईए? तो बीजा चौथा चरणमां जवो जोईए। खास याद राखवानुं आलेख दोरते आवडવું જોઈએ। ऋण वेग माटे आलेख बीजा चौथा चरण में होवो जोईए। धन वेग माटे आलेख कया चरण में होवो जोईए? तो पहला त्रीजा चरण में होवो जोईए। हवे आ बिंदु आगळ शुं थाय छे? क्रॉस थाय छे। आ बिंदु आगळ ज्यारे क्रॉस थाय तो ए वखतनो जे समय छे ने એને क्रॉस टाइम कहेवाय। शुं कहेवाय आने? ए वखतनो जे समय मळे એને क्रॉस टाइम कहीशुं। तो बंने कार ज्यारे बंने पदार्थ परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करे त्यारे समय साथे सापेक्ष अंतर घटे छे। समय साथे सापेक्ष अंतर घटे छे। जो आ रेखाखंडनी लंबाई जो क्रमशः घटे, रेखाखंडनी लंबाई ए सापेक्ष अंतर कहेवाय। तो समय साथे सापेक्ष अंतर शुं थाय छे? घटे छे। घटीने शून्य बने छे, घटीने शून्य बने छे। अने घटीने ज्यारे शून्य बने त्यारे बंने कार शुं करे छे? बंने पदार्थ एकबीजाने क्रॉस करे छे। बंने पदार्थो एकबीजाने क्रॉस करे छे। क्रॉस थया पछी सापेक्ष अंतर वधे छे। सापेक्ष अंतर वधे छे। ज्यारे सापेक्ष अंतर शून्य थाय
તે સમયને ક્રોસ ટાઈમ કહે છે. તો ક્રોસ ટાઈમ શોધવા માટેનું સૂત્ર પણ આપણે એ રીતે શોધીશું. સાપેક્ષ અંતર શૂન્ય તો XB માઇનસ XA બરાબર 0. XBની જગ્યાએ શું લખશો તમે? XB0 માઇનસ XA0 વત્તા VB માઇનસ VA ઇન્ટુ T બરાબર 0. અહીંયા કિંમતો જે આવતી એ મૂકવાની, પ્લસ હોય તો પ્લસ મૂકજો, માઇનસ હોય તો માઇનસ મૂકવાની, વિરુદ્ધ દિશા હોય તો એકની ધન મૂકો તો બીજાની ઋણ મૂકવાની, એ યાદ રાખવાનું. અને આપણે આ બાજુ લઈ જઈએ તો VB માઇનસ VA ઇન્ટુ T બરાબર આ પદના બાદ લાવો તો માઇનસ XB0 માઇનસ XA0. આ પદના બાદ લઈ જઈએ તો T બરાબર XB0 માઇનસ XA0 ભાગ્યા શું લખીશું? VB માઇનસ VA. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. આ સૂત્રને હવે જુઓ, અહીંયા ધ્યાન આપજો, સૂત્ર એનું એ જ આવ્યું પહેલાં જેવું છે, પણ અહીંયા તમે કિંમતો મૂકશો ને ત્યારે VBની ધન મૂકો ધારો કે 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો એ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. પહેલાં એવું નહીં થાય, બરાબર? એટલે દાખલો ગણતી વખતે એ રીતે જે સંજ્ઞા પ્રણાલી હોય, જે કિંમત હોય એ રીતે તમારે મૂકી અને એનું તમારે સાદુરૂપ આપવાનું. આ રીતે તમે શું શોધી શકો? આ ક્રોસ ટાઈમ શોધી શકો. શું શોધી શકો? ક્રોસ ટાઈમ શોધી શકો. આની સાથે જ આ ચેપ્ટરની થિયરીઓ પૂરી થાય છે. અને બધી થિયરી તમારે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી દેવાની.